स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया खबरां जिन्हां ते चर्चा करनी है, चाहे राजनीति दी खबरां ने चाहे समाजिक मुद्दे ने, एक एक करके गलबात अगे वल वधावांगे। राजनीति दी खबरां ते आउण तो पहलां गल मौसम की करनी है, क्योंकि जिस हिसाब दे नाल मौसम ने अचानक करवट लई है, जिस हिसाब दे नाल अचानक बदलाव आया, पहाड़ी इलाके दे विच बर्फबारी पई है, उन्हें पंजाब के मौसम को प्रभावित कर दिता है। ऊँ तो एक आम जही गल है कि इन्हां महीनों के विच ठंड पैनी शुरू हो जाती है, पर अक्तूबर महीने पिछले साल देखा जाए तो इन्ना ठंडा नहीं सीगा। नवंबर के शुरुआती हफ्ते के विच ठंड पैनी शुरू हुई सी, पर इस बार अक्तूबर महीने विच जिस हिसाब नाल ठंड पैनी शुरू हो चुकी है, उहदे करके बहुत सारे लोगों का बीमार होना, फ्लू का फैलना, गले खराब होना आम जही गल है। फर्क तो सारिਆਂ ਨੂੰ पिया, पर इत्थे जिस हिसाब के नाल अचानक मौसम में यह बदलाव आया, सियाणियां नूं, नियाणियां नूं, माई भाई बजुर्गां सारिਆਂ ਨੂੰ ठंड लगी पई है, तो थोड़ा जिहा बचा रखने की जरूरत भी है। असी मौसम की गल करते पे हैं तो नाल प्रदूषण की गल करनी भी जरूर बनती है, क्योंकि इस वेले दिल्ली चों एक खबर सामने आई है कि प्रदूषण के करके AQI लैवल वधदा जा रहा है, धुआं खतरनाक हुंदा जा रहा है। आसमान दे विच धुआं वधदा जा रहा है, एक धूड़ जी दिखाई दिंदी है, सैर करदा बंदा चाहे मोटरसाइकिल ते आउण जाण वाला उहदे नक्क नूं चढ़दा, ते इह एक वड्डा कारण सरीरक बीमारियां लई बन सकदा। कहा तो यह भी जा रहा कि इहदे नाल फेफड़ियां की समस्या, होर भी बहुत सारिया सरीरक समस्या आ सकदियां ने। वैसे तो 24 लाख भारतीयों की हर साल इस प्रदूषण के करके लगभग मौत हो जाती है। 24 लाख अंकड़ा बहुत ज़्यादा होंदा है, अंकड़ा थोड़ा नहीं गा। दुनिया भर दे विच हर 6 दे विचों एक व्यक्ति प्रदूषण के करके मर रहा है, तो इनू बहुती असी गंभीरता नाल नहीं लै रहे, क्योंकि बीमारियां तो सारियां ने, शूगर दे नाल भी बहुत सारियां मौतां हो रही ने। कुल मिला के साल दे विच 99 लाख मौतां वख-वख बीमारियां नाल हुंदियां, चाहे शूगर हुंदी, BP हुंदा, प्रदूषण हुंदा, चाहे होर बहुत सारियां समस्यावां। पर अध्ययन दे विच एक दावा किया गया कि 90 लाख मौतां लई हर किस्म का प्रदूषण जिम्मेवार है, चाहे वाहनों का प्रदूषण होवे, चाहे उद्योगों चों निकलण वाला धुआं होवे, चाहे फैक्ट्रियां दे विचों निकलण वाला गंदा पानी होवे जां फिर धुआं होवे। इहदे करके कोई ना कोई समस्या वधदी जा रही है। सन 2000 तो बाद इस तरह के मामलों के विच 50% वाधा होया, जां दूजे पासे कह लीए कि 50% मौतां 2000 सन तो बाद होणियां शुरू होईयां। हुण इहदे पिछला अचानक कारण की सीगा कि मनुख जिहड़े सीगे शहरां विच आ गए, पिंडां दे विचों बहुत सारे लोग शहरां वाल आउणे शुरू हो गए। शहरां दे विच आउण करके आमदन भी थोड़ी जी वधी है, तो आमदन वधन के करके थोड़े सुपने भी वधिया, गड्डियां भी लै लईआं। हालांकि सारा प्रदूषण का कारण गड्डियां भी नहीं गा, पर किते ना किते इहदा योगदान भी बहुत है। हुण गड्डियां विचों निकलण वाला धुआं, फैक्ट्रियां विचों निकलण वाला धुआं, इहदे करके प्रदूषण का पद्धर वधिआ। अध्ययन यह भी कहता कि 2019 विच 1,42,883 प्रदूषण नाल होण वालीआं मौतां नाल अमरीका विश्व दे विच 7वें स्थान ते रहा सीगा। हुण अमरीका वर्गा मुल्क जिहड़ा अपने आप नूं सुपर पावर कहाउंदा है, जिहदे विच आर्थिक विकास की दर कहिंदे बहुत तेज़ है, जिथे यह कहा जाता है कि डॉलर का मुल दूजे देशों के विच सब तो उपर है, तो उत्थे भी मौतों का होना अपने आप दे विच वड्डी गल है। चीन दुनिया विच सब तो अगे है। चीन दे विच असीं जिक्र किया सी कि 2,40,000 लोगों की मौत हुंदी है। भारत विच भी लगभग अंकड़ा 2,20,000, 30,000, 40,000 तक भी पहुँच जाता कदी तक, मतलब कि 2.5 लाख तक मौतां आम ही प्रदूषण के नाल हो जाती। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। प्रति 1 लाख आबादी ते प्रदूषण कारण मरण वालों की गिनती 46% बनती है। तो हुण पंजाब दे विच भी एक चर्चा चलती पई है कि प्रदूषण का पद्धर वध रहा है। इस कोई शक नहीं, प्रदूषण का पद्धर वध रहा है, पर ये सब नूं बचा रखने की जरूरत है। AQI लैवल जिहड़ा 306 दिल्ली दे विच पहुंचिआ, पंजाब दे विच भी अज रिपोर्टां सामने आईयां कि यह लैवल जिहड़ा आ अगे वल वधना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ विच 126 है, अहमदाबाद 146 है, भोपाल दे विच 33 है, बहुत हालात ठीक है। पटना दे विच 186 है। हुण कुल मिला के मुंबई दे विच 127 है। ये लगातार AQI लैवल का वधना दसदा कि प्रदूषण किते ना किते आउण वाले समय के दौरान परेशान कर सकता है। तो यह परेशानी का हल की है, मनुख नूं आप बचा करना पैना है। दूजे पासे रही मींह की गल, कल पंजाब दे विच कुछ थावां ते छिट्टे जिहे पे है। दिल्ली वाले पासे ठीक सी, हरियाणे च भी ठीक रहा, हिमाचल प्रदेश विच भी ठीक है, पर पहाड़ी खेत्रों में पई बर्फ के करके ठंड अचानक वधना, आने वाले दिनों में शीत लहर आ सकती है।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਓੜ ਪੋੜ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, SYL ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। HGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ STM ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਓਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਪਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਛਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਥ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਛਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ SYL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਈ ਨਾ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਈ ਨਾ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ, SYL ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ SYL ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰੁਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ, ਬੱਠਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਕੰਡ SYL ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ SYL 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਪਰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 1955 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ 40-60 ਡਿਵਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ 40% ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨੇ ਬੁਣਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਲੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ 1976 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਤਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, 19 ਦੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ SYL ਦਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਨਸੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੂਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ SYL ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਰਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਉੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ ਉੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀ ਉੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਮੂਰਥਲ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ CPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਧੂਏ ਲਈ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ
ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੀ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੌਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2022 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ? 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ? ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਦੀ ਮੈਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ 10 ਹੋਵੇ, 12 ਹੋਵੇ, 18 ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੈ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਰੁਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
सत्ताधारी पार्टी के उपर कोई ना कोई दोष लाउंदा पिया। दोष इस करके भी लगते पे है कि 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ आ रही ने तो ਚੋਣਾਂ तो पहला हर एक बंदा हर एक सियासतदान लोगों को अपने वाल खिंचण का यतन करता है। तो इत्थे भी उही कुछ हो रहा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हुण दिल्ली दे विच भावें बहुत सारिया सियासी ताकतां उन्होंने कोलों खो लिया गईयां, बहुत सारे अधिकार उन्होंने कोल नहीं रहे, पर मुख्यमंत्री तो हैगे है। सारिया ताकतां भावें लैफ्टिनेंट गवर्नर के कोल ही ने, पर अरविंद केजरीवाल इस वेले भी एक बार फिर तो सत्ता विच आउण लई काले ने। 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ कुछ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੋਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। गृह मंत्री अमित शाह भी यही गल कहते पे है, नाल दी नाल नड्डा साहब भी यही गल कहते हैं, होर भी 2-3 सियासतदान है। पर इहदा मुकाबला करने लई कांग्रेस भी अगे है, आम आदमी पार्टी भी है, उस तो बाद ममता बनर्जी भी है। अरविंद केजरीवाल ने एक निजी प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे शब्दी हमले करने की कोशिश की है कि आखिर नोटबंदी की तां लोग रुल गए, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक सियासी पटाका पाउण की तैयारी की जा रही है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पत्रकार ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ अहम ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ आओ नजर मारते हैं। दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई कि अब तुमने 2000 का नोट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। जनता तो जैसे मतलब भेड़ बकरी बंदर है इनके लिए जनता तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नोटबंदी से उस 2016 में जो नोटबंदी हुई, इस एक नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पिछड़ गई। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए। अर्थव्यवस्था कम से कम 7-8 साल पीछे चली गई, 10 साल पीछे चली गई। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये जीएसटी ले आए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी की समझ में नहीं आता। किसी को भी पकड़ के, सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा? इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा? नौकरियां कैसे पैदा होंगी? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो। सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाली बात है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते। एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पीसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया अगर भारत में। एक ही ये कहते हैं 1 नेशन 1 फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया पे 4-4 रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे 6-6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले। इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जितने चोर उचक्के लफंगे
लड़कियों को छेड़ने वाले, हमारी महिला प्लेयर्स थी उनको छेड़ने वाले, सब इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी एक तरह से प्रोटेक्शन देती है, कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए, इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक एक घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है। अब 5-6 महीने हैं, हम स्पेसिफिकली पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली का भी, अन्य राज्यों का भी। वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे, और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। ये चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि और अगर 5 साल ये लोग आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे इस देश को। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गॉड ब्लेस यू। सब लोगों के त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से एक एक फोटो भी हो जाए, तो मेरा सुझाव है एक एक लाइन आती जाए, फोटो खिंचवा के फिर चलती जाए, फिर दूसरी लाइन आ जाए। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRA ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 1961 ਦੀ ਵੇਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਲਾਲਾ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ प्रतिक्रिया ਦਿੱਤੀ है। की है आओ देखते हैं। कनाडा जानबूझकर ऐसे लोगों को शय दे रहा है जो लोग दुनिया भर में सिखों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाई कमीशन हो, वो एक पोस्ट होती है उस कंट्री की जो लोगों के दुख सुख में काम आती है, और हमारे तिरंगा झंडे के साथ बार बार इस तरह से अपमान करने का काम पहले भी किया गया और उसको हटाने की जो कोशिश की, पहले तो मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जब से इंडिया से वापस गए हैं और जिस तरह से उनकी वहाँ पे नेगेटिविटी हुई, उसके चलते उन्होंने ये बयान दिए पार्लियामेंट में। उसके बाद उनके पास सफाई देने को नहीं है। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपने एविडेंस दीजिए, आप बताइए क्या एविडेंस, आपके पास कोई जवाब नहीं उनके पास। अब वो ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं जिसका मुझे लगता है कि उनको सोचने की ज़रूरत है। आज दुनिया चाँद पर चलेगी है और ऐसे में आप ऐसी हरकतें करके अपने आप को भी छोटा कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर उनके कुछ प्रोटेस्टर्स उनका एक मंथ बर्थडे बना रहे हैं सॉर्ट ऑफ, और उन बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ वहाँ पे इकट्ठे हुए उन्होंने नारेबाजी करी और अखिलेश यादव को एज पीएम कैंडिडेट दिखाया है। इंडिया अलायंस में मेरे ख्याल से 4था या 5वां कैंडिडेट सामने निकल कर आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है, बेसिकली तो इन्होंने इसका नाम इंडिया देने की कोशिश की है। ये कुछ लुटेरों का गैंग है जिनके ऊपर करप्शन के अथाह केस चल रहे हैं और जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। आधा से ज़्यादा लोग इसमें जेल में हैं, बाकी बेल पे हैं। और अभी सभी लोगों की चाहत है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप कहती है हमारे अरविंद केजरीवाल चेहरे होंगे, उनकी फ़ोटो लगा के उनको बधाइयाँ देती रहती हैं। ममता जी अपनी तरफ से कहती हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई लीडर हो ही नहीं सकता। अखिलेश जी कहते हैं ये दोनों ही नालायक हैं, मैं सबसे समझदार हूँ, मेरे को ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी है इसलिए हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सब लोगों का मकसद केवल और केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाना है। इनका मकसद कोई देश के प्रति अपनी वफादारी, देश के प्रति कुछ भावना नहीं है। ये तो केवल और केवल किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाने का सपना देख रहे हैं, और ये सपना साकार होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो फिर से मोदी जी ही बनेंगे। जी सर, कांग्रेस ये भी 5 राज्य में जो चुनाव हैं वो भी हम ही लोग जीतने वाले हैं, 5 और 0 का जो है स्कोर रहेगा और 2024 में भी जो है हमारी सरकार आएगी। ऐसे ही वो तो बेचारे क्या कहें। और देखिए, जब भी कोई आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, डॉक्टर भी उसको यही सलाह देते हैं कि थोड़ा इसका ध्यान रखा करो, घर से बाहर अकेला मत जाने दो। कांग्रेस के भी वही हालात हैं। मैं तो खड़गे साहब को यही कहना चाहता हूँ, खड़गे जी आप भी अकेले मत निकला करिए, थोड़ा ध्यान रखिए। राहुल पहले डिप्रेशन से में गया, बेचारा वो छोड़कर भाग गया, पद छोड़ना पड़ गया डिप्रेशन के चक्कर में। प्रियंका जी को बनाना चाहते थे, वो खुद ही भागने लग पड़ी कि मैं तो यूपी में भी जमानत जब्त करा गया हूँ और मेरी कितनी जमानतें जब्त कराओगे। अब ऐसे लोग ऐसे सपने देखेंगे तो भैया दवाई खाएं। मैं तो ये कहता हूँ सुबह शाम टाइम से दवाई लें, इससे फर्क पड़ेगा। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਰਤ ਕੇ
ਤੇ ਆਪ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਆਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੇਤੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਲਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਹਾਲੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀਗੀ SIT, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਲਵੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਰਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 56,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ 80,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 80,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਪ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 10,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਰਕਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ। 5 ਹੁਣ ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਵਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਵਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੋ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਯਤਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹਮਲੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ, ਹਮਾਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਟੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।